उलट पण हे थंड थंड होणार थंड. हा मग ह्याला गरम करू ना आपण किती वेळ लागतो. थँक्यू बोल. हा थँक्यू. मित्रांनो, वेलकम टू द डे 75 ऑफ डेली ब्लॉगिंग विथ जस्ट नील थिंग्स. आपण परत आज आलेलो आहोत CSC ला, हिमालय स्टेशनरी मार्ट जिथून आम्ही सगळं ड्रॉइंगचं आमचं पूर्ण आर्ट स्कूलचं सामान घेतलेलं. पण आज आपण इथे आलेलो आहोत कारण की श्रियाला घ्यायचा आहे इजल, आणि तो इजल बघायला मी इथे आलेलो आहोत. बरोबर ना. Whenever you want to change the angles, no? Just loosen up all the knots. This one I got. This is for the height. Yeah, that's for the height. And to make it into a table, no, you need to loosen up all of these. Okay. These three. Yes. So this changes the angle. Wherever you want, you can lock this. And even the so if you want it here, no? The height can't be adjusted, right? Not in this. This is the height. You want a one which is Yeah, a little we more, have that then you'll option. have to use stuff like this. Where the height can be adjusted. Can in you this. show that also, like in Sure. a demo? Yeah. Because this doesn't have wheels. A single piece or something like this. No. This. It doesn't This fold stays. like that. Yeah. Because of these bolts, no? Ah. See, generally what happens is, even if it does, some of these older easels fold up completely. But it's too much of an effort. You won't do it. You do it once or On a twice. regular and then basis, Then you'll you not, let yeah. it be the way it is. You know? I think we should check that. त्याच्यामध्ये ना बरेच ऑप्शन वाटतात. खाली व्हील पण आहेत त्याला, ह्याला नाही आहे. ह्याला ड्रॉवर आहे पण त्याला तो जरा अजून स्टर्डी वाटतो मला. Okay, so in this, this is, even this also adjusts the height, I'll tell you. Accommodates 7 feet. See, generally 7 feet you won't be very comfortable with it, honestly. Jara Manish, chal take care, milta hu main. Huh? 2, 5. What happens is 7 feet you'll take it height wise, but the base is small. If the base is small, you know, the balance, it's a very sturdy easel, this one. But then for a 7 feet we need to take a same easel where the base is slightly bigger, which is a studio easel. Yeah. So for that you will need that. It's not that you can't keep this 7 feet on this. If you're working like a 2x7, it's okay. But if you're going like a 4x7, then the base is smaller for the 4x7. Then you need a easel which is slightly bigger, at least this much. And this is the whole easel. So this, the base is bigger, it's stronger, so it's easier. And the wood is also different than this? No, wood is same. They're all steam beech. Wood wise you'll never have a problem with these. Then we have another easel which are solid oak. Those are the best in the world. Yeah. But those only start from like 50,000, 3.5 lakhs. Yeah. Oh. Because those are American. Solid oak is like what teak is to us, oak is to the Americans. Yeah. So there's no better easel you can get. But those are really expensive. And generally what happens is most of the easels
come in from China now. All the top brand, that's a Daler Rowney brand, okay, which is an English brand. They're sourcing out from China. We also source from the same factories. The only difference is that price is 12,000-13,000 and our easel on the same thing 7,000 on. The only difference is we don't have the logo printed of Daler Rowney or Winsor Newton or anything, you know. हा नको आहे ना तुला. कॉलेजच्या टाइमला आम्ही इथे यायचो मार्कर बिरकर पेन बिन काय काय म्हणजे आर्ट मटेरियल घ्यायला. तू चल. मॅगी नाही हिमालयाचं कॅन्टीन आहे ते. माहिती ना खाली उसका जो आल वो स्क्रू पे ही है सर. ये है वो. यस. ना बड़ा है. आ जाएगा ये गाड़ी में. हाँ आ जाएगा गाड़ी में. एक तो सेटअप करके भी आ जाएगा उसमें. नहीं सेटअप हम लोग करेंगे. कंटेंट मिलेगा ना उतना भाई. तुला नाही येते सगळं मला येतं. ओ हेलो आय एम ऑल्सो फ्रॉम आर्ट स्कूल. ओके पण तुला ऐकायतलं जमलं ना तर आर्ट स्कूल आप क्या खुद करोगे ना. हाँ तो उसमें क्या नेक्स्ट टाइम कभी आपको नहीं 1 साल काम करना है तो आप उसको डिस्मेंटल करके भी फोल्ड करके रख सकते हो. सही बात है. समझे. चलो क्या प्राइस है इसका कि उधर इसका पता? 22,000 है. अच्छा म्हणजे तो जो आपण बघितलेला. ठीक आहे निकालो. ठीक है उसको बोलता हूँ फ्रेश पीस. हां हां त्याच्यावर आहे ना तू असं बसून छान काम करू शकतेस प्रॉपर. पाठ पण नाही दुखणार एकदम व्यवस्थित राहील. त्यासाठी आपलं कॉलेजचं सीझन पाहिजे. लाईट आहे ना असू दे ना त्याच्यावर. नाही हेवी आहे. हेवी आहे थोडा हेवी. हां टाक. आडा नको आडा. थँक्यू. चला घेतला आहे इजल एका मुलीनी. आता 2014 मध्ये मी पहिला घेतलेला 900 रुपयाला. पण तेव्हा काय एवढं काम म्हणजे व्हायचं नाही जास्त कॉलेजमुळे. मग काढला घोडा लागेल. 10 वर्षानंतर घेतला इथं. बरोबर. क्या बात आहे. आता भरपूर काम कर. बाडवा झोपून सगळं धरून आडवं बिडवं कसं पण काम करू शकते. काय नाव जागेचं? नेक्स्ट आपण चाललेलो आहोत काला घोडा कॅफेला. श्रिया आता मला पार्टी देते कारण तिला मी इजल घेतला तर ती आता पार्टी देते. ऍक्च्युली असे लोक असतील ते एवढं त्यांना पण आयडिया नसेल. आपण खानावळमध्ये लोक. आम्ही आलेलो आहोत काला घोडा कॅफेला आणि डिस्कशन चाललं की किती खायला मागवायचं कारण की हे लोक एवढं देतात पण तो बोलतो सर दे जास्त होईल तुम्हाला. त्यांना आपला स्टॅमिना माहिती नाही ना काय करणार. ते श्रिया बोलत होते. मी पण श्रियाला बोलतो की आपला स्टॅमिना जास्त आहे. ते थोडं कॅफे मध्ये तुम्हाला माहिती एवढं रिटर्न बोलतात प्लेट झाली पूर्ण. जेवायला आलोय ऑप्शन नव्हता म्हणून इकडे जेवायला आलोय आणि हिला यायचं होतं म्हणून. माझा शनिवार आहे. आज श्रियाचा शनिवार आहे. मशरूम बेस्ड सॉस आहे आणि ब्लॅक राईस आहे आणि चीज आहे पार्मेझॉन चीज. किती फॅन्सी खातो. आपण काय खातो भाकरी नाचणीची आणि भाजी सिंपल. एवढं सिंपल. कॅफेमध्ये पण नाचणीची भाकरी
सो आता आम्ही चाललो ह्याच बिल्डिंग मध्ये वरती काला घोडा कॅफेच्या बिल्डिंग मध्ये वरती प्रोजेक्ट स्ट्रीट आहे ना, प्रोजेक्ट स्ट्रीट नावाची एक स्ट्रीटवेअर ब्रँड आहे. तिथे चाललो आम्ही बघायला फक्त कपडे. आता तिकडे जाऊनच समजेल की फक्त कपडे बघणार आहे का विकत पण घेणार आहे. विकत घ्यायचंय चालेल जर आधी बघायला. हाय. सो कपडे डायरेक्ट चेंज झाले आहेत आणि इथून आपण एका ठिकाणी चाललो आहे. पण दिस इज द स्टोर. इट्स कॉल्ड प्रोजेक्ट स्ट्रीट. प्रोजेक्ट स्ट्रीटला तुम्ही स्ट्रीटवेअर ब्रँड्स आहेत तिकडे आणि कपडे आहेत, तुम्ही एक्सप्लोअर करायला येऊ शकता. मला आवडलं. मी थोडेफार कपडे घेतले कारण की रिसेंटली आता मी जस्ट कपडे काढले आहेत बरेचसे वॉर्डरोबमधनं जुने. बट या कुलाबाला आहे. कधी तुम्हाला कालाघोडा जवळच आहे, कधी वाटलं तर प्रोजेक्ट स्ट्रीट कालाघोडा. On display also. And we are giving it to you. So this is my size. Yeah, excellent. Your good name? Yeah, Showardhan. Yeah, sure. I'm the founder of Project Street. Oh, great. And we will also give you our card. Anything you want, any time in future, we can. Pakka. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for Thank you. Thank you for coming. सो मित्रांनो, आपण आता चाललोय माटुंग्याला. कारण की माटुंग्याला आहे सुतारफेणी. सुतारफेणी म्हणजे सुयोग प्राची यांचा एक प्रयोग नाही काय आहे बरोबर ना, प्रयोग असं म्हणू शकतो. कार्यक्रम आहे बेसिकली एक. तो मी आता पहिल्यांदाच बघायला जाणार आहे. त्यांनी मला इन्व्हाइट केले तर लास्ट टाईमपासून बोलवत आहेत पण मी आत्ता जातो आहे. सो आता आपण चालू आहे तिकडे. बघूया काय काय मजा येते सुतारफेणीला. हेवी पाऊस चालू आहे, हेवी. स्वागतम. रंगदेवता आणि नाट्य रसिकांना विनम्र अभिवादन करून सविनय सहर्ष सादर करीत आहोत वायफळ स्पेशल सुतारफेणी. खरं तर ना, मी कधी पण नाटकाला जातो जेव्हा हे वाचतं ना, ही टेप वाचते तेव्हा मला खूप बाप वाटतं. म्हणून म्हटलं आज आपलाच कार्यक्रम आहे तर ही मुभा घ्यावी याची आणि आपण पण आपल्या कार्यक्रमासाठी काहीतरी रेकॉर्ड करावं म्हणून त्याच्यासाठी केला होता हा अट्टाहास. लास्ट टाइम केलेलं पण वाजलं नव्हतं.
2023 पासून आपण आता हे वायफळ चॅनल चालवतोय आणि मी आणि प्राचीच युजली घरी असतो, शूट करत असतो दोघंच आमच्या घरी. आणि तेव्हा फक्त कॅमेरा असतो, मी असतो, पाहुणे असतात, काही काळ मी आणि कॅमेरा असतो किंवा काही काळ मी, प्राची आणि कॅमेरा असतो. पण कॅमेऱ्याच्या पलीकडे कोणी नसतं. नंबर्स दिसत असतात, एवढे व्ह्यूज आले, एवढे लाखो व्ह्यूज आले, एवढ्या लोकांनी कॉमेंट्स केल्या, नावं पण दिसत असतात, पण त्याच्या मागचे चेहरे कधीच दिसत नाही. त्यामुळे जोपर्यंत ते दिसत नाही तोपर्यंत आपल्याला पण समजत नाही त्यात काय आहे ते नक्की, नाही तो फक्त एक नंबर राहतो. पण आता सुतारफेणीचा आज 4थ्यांदा आपण प्रयोग करतोय आणि असेच दरवेळी लोक येतात, त्यामुळे त्या अंकांमागचे, त्या युजर नेम मागचे, त्या पिक्सलेटेड थंबनेल मागचे सगळे चेहरे दिसतात आणि खूप आम्हाला बरं वाटतं. आणि हेच ती कनेक्शन आहे जे डिजिटलमध्ये खूप मिसिंग असतं. त्यामुळे आज तुम्ही वेळात वेळ काढून आलात, जे काही आम्ही ऑनलाईन करतो त्याच्यावर विश्वास ठेवून असा विचार केला की कदाचित तिकडे गेल्यावर मजा येईल म्हणून आलात, त्याच्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. आणि असंच वायफळचे भाग बघत राहा, आवडत राहील तर सांगत राहा, आणि काही ना काहीतरी नवीन करत राहू. आणि वन्स अगेन थँक्यू सो मच. मग कसं वाटलं तुम्हाला आम्ही ॲज अ प्रेक्षक आलो म्हणून? अरे तुम्ही प्रेक्षकात आल्यावर जी काय मजा आली ना आज, खरं सांगू मी, एकदम सांग तुझ्या प्रेक्षकांना 14 सप्टेंबरला पुण्यात, ठाण्यात कधी येते सांग, त्याच्यानंतर ठाण्यात. अरे मी विसरलो ऍक्च्युली, आपण ते रामेन खायला गेलो ना तेव्हा खरं आजच्या शोचं मी सांगायला होतं. हो विसरलास तू, तुला जमतच त्या फायदा करून घ्यायला समोरच्याचा. कोकणची माणसं आपण, खेड दापोली काळजात त्यांच्या भरली शहाळी. मित्रांनो, सो हा होता आपला ब्लॉग. मजा आली सुतारफेणीच्या कार्यक्रमाला, तुम्ही नक्की बघितला पाहिजे. मला असं वाटतं की एक वेगळा अनुभव सुयोगने तयार केलाय. स्टोरी टेलिंग प्लस म्युझिक प्लस कॉमेडी, आणि असं एक वेगळाच एक जॉनर मला काल बघायला मिळतात. खूप छान, खूप मस्त आणि आटोपशीर असा कार्यक्रम त्यांनी बनवला. तुम्ही नक्की पुढच्या पुण्याच्या आणि आपल्या ठाण्याच्या शोला जा, त्याच्या वायफायच्या पेजवर तुम्हाला त्याचे अपडेट्स मिळतील. आणि हाच होता आपला आजचा ब्लॉग. कसा वाटला ते मला कॉमेंटमध्ये सांगा आणि सबस्क्राईब करायला प्लीज विसरू नका. भेटूया पुढच्या ब्लॉग मध्ये, तोपर्यंत सबस्क्राईब राईट नाव. सपोर्ट कीजिए भाई, सपोर्ट कीजिए. पुलिस स्टेशनला कंप्लेंट करेन.